Welcome to the lesson, students. Today we are going to cover reported speech. This should come under our essential English grammar lesson part. As well, this is our Foson Poya Day discussion. මේක අයිති වෙන්නේ අපේ essential English grammar කොටසට. ඒ වගේම මේක මේ පොය දවසේ පොසොන් පොය දවසේ සහභාගී වෙන්න බැරි වුණ දරුවෝ මේක හොඳටම අහගන්න. Right? It's a very important lesson. You can get 5 marks for this question. Okay, let's move to the presentation first. You know, sometimes we have to report another person's saying to another person. කෙනෙක් කියපු දෙයක් තව කෙනෙකුට අපිට කියන්න වෙනවා. Right? So there are two ways that we can use. We use two ways to express another person ideas, right? First way is direct speech, second way is indirect speech, right? Let's see what is direct speech. What is direct speech, right? In direct speech we use speakers exact words as it is. අපි ඍජු කතනයේදී direct speech එකේදී ඒ කතා කරපු කෙනා ඒ ප්‍රකාශය කරපු කෙනා පාවිච්චි කර වචනම තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. right? අපි මේක ලියනකොට නම් පොත්පත්වලදී නම් අපිට බලන්න පුළුවන් මෙන්න මේ පෙරලි කමා ඇතුළේ. right? අපි inverted comma. We write it in inverted commas. right? So the point here is we use speakers exact word in direct speech. But unfortunately, this is not the real way of reporting someone, right? Usually we don't use this way. In books, we can use this. But in our real life, we have to use what? Indirect speech. We have to use indirect speech to report another person's say, right? What's the difference between indirect and direct speech, right? In indirect speech we don't use speaker's exact word as it is. We have to convey the meaning with another set of words. අපි ඒක කියපු කෙනාගේ වචන වලින්ම indirect speech වලදී කියන්නේ නැහැ. අපි අර්ථය තමා අපිට පුළුවන් විදියට වෙන වචන වලින් අපි සිද්ධ කරන්නේ. right? Let's take this example first, right? So there's a table, there are two sides, right? Direct speech and indirect speech. Direct speech, we can say, mother said, I have seen Kasun. Please note that this I have seen Kasun part is in inverted commas. මේ inverted comma ඇතුළේ තමයි I have seen Kasun කියන කොටස තියෙන්නේ. So that is indirect speech. We report our mother's අම්මගේ exact word in this statement. අම්මා කියපු විදියටම. But in indirect speech we do not follow that manner. We follow this way. What? We put this sentence, rather tense, this tense into another form of tense. ඔයාලට පේනවා ඇති I have seen Kasun කියන එක ඔයාලා දන්නවා නේද? දන්න දරුවෝ දන්නවා, ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවා මොකද්ද මේ tense එක? මේක present perfect tense එක. right? එතකොට indirect speech පැත්තේ තියෙන she had seen Kasun කියන එක ඒක past perfect tense එක. right? එහෙනම් tense එක මාරු වෙලා තියෙනවා. right? direct speech වලදී අපි tense එක ඒ විදිහටම තියෙනවා. Indirect speech we have to change the tense. As well, we have added another word. What is that? අපි තව අලුත් වචනයක් එකතු කරලා තියෙනවා. right? That word is this, that. right? So this is like බව කියන, right? අර සිංහලෙ මෙන්න මේ වාක්‍ය ඇතුළේ තියෙන මේ බව නැත්තම් කියලා අම්මා කිව්වා කසුන් දැකලා තියෙනවා කියලා.
අම්මා කසුන්න දැක තිබෙන බව කීවර බව කියන අදහස නැත්නම් කියලා කියන අදහස දෙන්න තමයි මේ that කියන එක භාවිතා කරන්නේ වාක්‍ය දෙක සම්බන්ධ කරන එක තමයි ඒකේ ප්‍රධානම අරමුණ වෙන්නේ. Right. You can see we had changed the tense, right? Not only that, in sometimes we have to change the pronoun. Pronoun කියන්නේ මේ ඒ වාක්‍යයේ කට්ටු නැත්නම් I we he she it they වගේ පද ඒව අපිට වෙනස් කරන්න වෙනවා. ඒ වගේම අපිට වෙනස් කරන්න වෙනවා adverbs of time, right? ඒ කියන්නේ yesterday, now, last year, right? next year අන්න ඒ වගේ කාලය අංගවන පදෙත් අපිට indirect speech වලදී අනුරූපව වෙනස් කරන්න වෙනවා. ඒතකොට ප්‍රධාන වශයෙන්ම අපිට indirect speech එකකදී වෙනස් කරන්න වෙන්නේ tense එක, pronoun එක, adverbs of time එක, right? Usually in school you have learned this by naming the tense regarding the change. මේ change එක වෙන tense එක තමයි අපි පුරුදු වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙහෙම simple present tense past tense වෙනවා, simple past tense past perfect වෙනවා, present continuous future continuous past continuous වෙනවා, right? අන්න ඒ වගේ අපි tense එක ඔස්සේ මතක තියාගන්න. එතකොට ඔයාලට දැනෙන ප්‍රධාන දෙයක් තමයි tenses ටික හරියටම දැනගෙන ඉන්න ඕන indirect speech වලදී. මොකද්ද simple present tense වාක්‍යයක් කියන්නේ? ඒක කොහොමද අඳුරගන්නේ? මොකද්ද simple past වාක්‍යයක් කියන්නේ? ඒක කොහොමද ගොඩනගාගන්නේ? නේද? මොකද්ද past perfect එකක් කියන්නේ? ඒක කොහොමද ගොඩනගාගන්නේ? ලොකු දැනුමක් ඕන වෙනවා අපිට ඒ විදියට යන්න ගියොත් reported speech වලදී, right? මෙතෙන්දී අපි පොඩි කෙටි ක්‍රමයකින් මෙන්න මේ tenses වෙනස් වෙන විදිය, right? අපි ඒක tenses කියන වචනේ පුළුවන් තරම් අඩුවෙන් භාවිතා කරලා වචන ඔස්සේ පොඩි වචන වෙනස් කරන්නේ කොහොමද කියන ට්‍රික් එකක් ඔස්සේ indirect speech අපි පුහුණු වෙමු. ඒක අපිට පහසුයි, right? මම grade 8 9 students ලට උගන්වනකොට මේ ක්‍රමයට උගන්වන්නේ නැහැ. මම එයාලට හරිය විදියට tenses පිළිවෙලට ඉවර කරලා tenses හොඳට ඒගොල්ලෝ අඳුරගත්තට පස්සේ තමයි අපි මේ reported speech passive voice වගේ lessons වලට යන්නේ. But in here what is our target? To get marks for our O level exam. මෙතෙන්දී අපිට ඕන O level exam එකේදී ලකුණු ගන්න, right? එතකොට අපිට කෙටි ක්‍රමයට මේක ඉගෙන ගන්න එක වැදගත් වෙනවා. Okay? Right. For our convenience, we have divided indirect speech to several parts. අපේ පහසුව පිණිස ඉගෙනීමේ පහසුව පිණිස අපි indirect speech කොටස් කිහිපයකට බෙදලා ඉගෙන ගමු. Right? First, let's learn how to report commands. Commands කොහොමද report කරන්නේ? නියෝග කිරීම, right? We can divide into two parts saying positive and negative commands. Then we are going to learn how to report statements. This is the biggest part. මේක තමයි ලොකුම කොටස, right? Statements කොහොමද අපි report කරන්නේ? ඒකෙදි තමයි අපිට වැදගත් වෙන්නේ tenses කියලා අපි කියන්නේ, right? ඒත් අපි tenses නෙමෙයි අපි මෙතෙන්දී කෙටි ක්‍රම වලට ඉගෙන ගන්නවා. Next part we are going to learn how to report questions. It is also divided into two parts, without WH question words and with WH question words, right? අපි එතෙන්දී බලමු මොනවද කියලා. දැනට පොඩි අදහසක් තියාගන්න reported speech අපි කොටස් තුනක් යටතේ තමයි ඉගෙන ගන්න. මුලින්ම අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ commands, right? How to report a command. So command mean it should be now positive command. 1.1 positive commands, right? We use to report a positive command, we use this word to connect the two sentences. What are two sentences? අපි බලමු මොකද්ද මේ වාක්‍ය දෙක කියලා, right? අපි command එකක් කියන්නේ මොකද්ද කියලා ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ. යමෙකුට යමක් කරන්න කියලා කියන එකක් command එකක්, right? මෙන්න මේ වගේ වාක්‍ය. Right? Now you can say eat rice, bring some water, touch my hand. Okay? Sentences like those. මේවා කියන්නේ පූර්ණි. Right? So we have to start
we have to start the sentence like this, right? Purni told, right? Purni told, Purni මට කිව්වා කියලා අපි හිතමු. Purni told me to eat rice, right? Here there are two parts in this sentence. මේ ලොකු වාක්‍ය ඇතුලේ වාක්‍ය දෙකක් තියෙනවා. මොකද්ද මේ වාක්‍ය දෙක? Purni told me කියන එකයි eat rice කියන එකයි. eat rice කියන එක මේ Purni කියපු වචනමයි, right? Purni told me මෙතන අපි told වලට කියන්නේ reporting verb එක. එතකොට මේ sentence එක අපි ගන්න වෙන Purni told me eat rice ඒ දෙක සම්බන්ධ කරන්න to කියන එක to කියන වචනය අපි යොදා ගන්නවා, right? So it's very easy always how to report a command is you have to say Purniyo කවුරු හරි, right? Purniyo which a person told me to, then you can say the exact word of the speaker. එයා කියපු විදිහටම ඉතුරු ටික දාන්න. then දෙවෙනි එක බලමු. Purni කියනවා bring some water. So it's easy. Purni told me to bring some water. Next one, touch my hand. Purni told me to touch her hand, right? You can understand what is happening there. මොකද්ද වෙන්නේ කියලා තේරුම් ගන්න පුළුවන් නේ. Purni කියන්නේ Purni මට දවසක් කිව්වා මගේ අත අල්ලන්න, right? So මම මේක ගිහිල්ලා තව කාට හරි කියනවා නම් මම කියන්නේ නැහැනේ Purni කිව්වා මගේ අත අල්ලන්න කියලා. Purni කිව්වා එයාගේ අත අල්ලන්න කියලා, right? එතකොට මේ my කියන එක අපිට her කියලා වෙනස් කරන්න වෙනවා. ඇයගේ කියලා වෙනස් කරන්න වෙනවා. Purni කිව්වා ඇයගේ අත අල්ලන්න කියලා. So that's how my become her, right? ඒක ප්‍රශ්නයක් කරගන්න එපා. ඒ වගේ වෙලාවට මනසින් යන්න ඒ අවස්ථාවට ගිහිල්ලා හිතන්න මේක මම ඇත්තට report කරනවා නම් මොකද්ද පාවිච්චි කරන වචනේ. සිංහලෙන් හිතන්නේ මේ වගේ වෙලාවට ගැටලුවක් නැහැ. හිතලා එහෙනම් මම මේක වෙනස් කරන්න ඕන මෙතෙන්දී නේ. එහෙනම් මම ඉංග්‍රීසියේදීත් මේ වචනේ අදාළ වචනේ හොයලා දාන්න වෙනවා, right? Okay, now it's easy. අපි ඊටු ටික ටක් ගාලා බලමු. Give me some money. Purni told me to give her some money. ඊළඟට Purni කියනවා read your book. Purni told me to read my book. Right? My book වෙන හැටි පැහැදිලිනේ. Purni මට තමා කියන්නේ ඔයාගේ පොත කියවන්න කියලා. එතකොට මම ඒක report කරනකොට Purni මට කිව්වා මගේ පොත කියවන්න කියලා. Right? Purni told me to read my book. Next one, Purni told me to use my phone. Seventh example, be a good person. Purni told me to be a good person. Right? Right. It's obvious and very easy to understand. The only trick here is you have to use to connect the two sentences. මේ to කියන වචනේ පාවිච්චි කරලා මේ වාක්‍ය දෙක කනෙක්ට් කරන්න command එකක් නිසා told කියන මෙන්න මේ told කියන reporting verb එක භාවිතා කරන්න, right? හැබැයි අපිට මේ told කියන reporting verb එක විතරක් නෙමෙයි තව reporting verbs කීපයක්ම ගන්න පුළුවන්, right? මේ told කියන reporting verb එකට අමතරව තව reporting verbs කීපයක්ම ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ අවස්ථාවකදී. අපිට ගන්න පුළුවන් request කියන එක නැත්නම් threatened කියන එක, right? ordered කියන එක. ඒ කියන්නේ දැන් අරක Purni මට කිව්වා සමහර වෙලාවට කිව්වා නෙවෙයි ඉල්ලීමක් කරා. Purni මගෙන් ඉල්ලුවා නැත්නම් අජිත් මගෙන් ඉල්ලා සිටියා, right? මට තර්ජනය කරා, right? මට නියෝගයක් දුන්නා. අන්න ඒ වගේ වෙලාවට reporting verb එක වෙනස් වෙනවා. හරිද? ඒක එච්චර හිතට ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයාලා මම මේක කියන්නේ දැනගන්න. ඔයගොල්ලෝ මේක දැනගත්තේ නැති වුණොත් මොකද විභාගෙ දෙන්නේ හිස්තැන් පුරවන්න. සමහර වෙලාවට reporting verb එක දීලා අපිට tense එක විතරක් හිස්තැන පුරවන්න එනවා. එතකොට ඔයාලා පුරුදු වෙලා ඉන්නේ told කියන reporting verb එක විතරක්ම නම් ඔයාලට දැක්ක ගමන් බය හිතෙනවා මේ මොකද්ද අපි මේම එකක් ඉගෙනගෙන නැහැ request කියලා reporting verb එකක්. reporting verb එක ඕන විදිහකට දාන්න පුළුවන්. විදි කීපයක්. මේ කීපයක් විතරයි මම දක්වලා තියෙන්නේ. මීට වඩා තව ක්‍රම ඕන තරම් තියෙනවා reporting verb එක දක්වන්න. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ එහෙම එකක් දන්නේ නැත්නම් විභාගෙදී ඔයගොල්ලෝ නේද? පොඩක් මඤ්ඤම් වෙලා යනවා මේක දැක්කම කොහොමද මේක අපි දැන් තේරුම් ගන්න. මේක වැරදි අපි දන්නේ නැහැ නේ මේක. ඔයගොල්ලන්ට වැරදිලා හරි ආව translate කරන්න ඔයගොල්ලෝ told කියන reporting verb එක ගන්න. command එකක් report කරන්න.
හැබැයි ස්ටැම්ප් පුරවන ප්‍රශ්නකදී ඒගොල්ලෝ රිපෝටිං verb එක රික්වෙස්ට් නැත්නම් ඕඩර් වගේ එකක් දීලා තිබ්බොත් කන්ෆියුස් වෙන්න එපා. මේකෙන් මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට එහෙම රිපෝට් කරන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තියෙනවා කියලා දන්නවන එක විතරයි. right? okay. අපි බලමු මේ අජිත් කියන මේ statements sorry commands අපි කොහොමද report කරන්න කියලා. right? so Ajit requested me to open the door. කලින් ඒව වගේම තමයි මෙන්න මේ reporting verb එක විතරක් මේ වරහන් ඇතුලේ දීලා තියෙන එක අපි අරන් තියෙනවා. මේක විතරක් වෙනස් කරනවා. right? Ajit requested me to go home. third one, please help me කියලානේ කියන්නේ. Ajit requested me to help him. මෙතන request එකක් කියලා පැහැදිලි. මොකද මේ please කියන වචනේත් එක්කමනේ යන්නේ නේද? request එකක් කියලා අපිට පැහැදිලි. එතකොට Ajit requested me to help him. ඔයගොල්ලෝ කලබල වෙන්න එපා. ඔයගොල්ලෝ මේ වගේ වාක්‍යයක් දැක්කොත් please දැම්මොත් අනිවාර්යයෙන්ම request දාන්න ඕනද? ඔයගොල්ලෝ report කරන්න ආවොත් වාක්‍ය විදියට දීලා කෙලින්ම ඒක reported speech කරන්න කිව්වොත් ඔයගොල්ලෝ දන්න වචනේ told නම් told කියන එක පාවිච්චි කරන්න. හැබැයි බය වෙන්න එපා. දැන් මේ වගේ ලේසි විදියට ප්‍රශ්න දෙන්නේ නැහැ. අපිට මේ වාක්‍ය පහක් දීලා මේ පහට අංක ගාලා reported speech වලින් ලියන්න. එහෙම දෙන්නේ නැහැ. දැන් ටිකක් complicated විදියට ගොඩක් අමාරු විදියට තමයි ප්‍රශ්න දෙන්නේ. අමාරු විදියට තමයි හොඳ විදියට. දැන් දෙන විදිය හරියම තර්කානුකූලයි. හරියම ලස්සන විදියකට තමයි දැන් ප්‍රශ්න දෙන්නේ. අමාරුයි. හැබැයි මේ විදිය හොඳයි. I really like it. right? ඔයගොල්ලන්ට තේරෙ විභාග ප්‍රශ්න අපි මේකේ අවසානය කරනකොට කොහොමද විභාග මට්ටමේදී ප්‍රශ්න එන්නේ මේ විදියට නෙමෙයි. මේ විදියට බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා. මේක අපි මේ පුහුණුව ලබන විදිය විතරයි. right? මේක අපි අර net එක ඇතුලේ බැට් කරනවා. පිච් එකේදී නැත්නම් මැච් එකේදී අපිට බෝල එන්නේ වෙන විදියකට. එතකොට ඒ විදියට තමයි බැට් කරන්න වෙන්නේ. right? next one, get out of my sight. right? ඒක තර්ජනයක්. right? threatened. right? so Ajit threatened me to get out of his sight. right? that is our reporting verb threaten. next one, open the door now. right? Ajit ordered me to open the door then. now කියන එක then වෙනවා. right? මොකද අජිත් එදානේ කියන්නේ දොර අරපන් දැන් කියලා. ඒකට මම report කරන්නේ අජිත් මට කිව්වා දොර අරපන් එවෙලේ කියලායි අපි කියන්නේ. අපි දැන් කියන වචනේම ආයේ report කරනකොට කියන්නේ ඒ වචනේත් අපිට කාලානුරූපව වෙනස් කරන්න වෙනවා. right? now it's very clear. now we can move to ඔයගොල්ලන්ට මේ ප්‍රසන්ටේෂන් එක දැන් වීඩියෝ එකක් නෙමේක. වීඩියෝ එක ගැටලුවක් තියෙනවා ටක් ගාලා නේද? YouTube නෙමෙයි ඉන්නේ. YouTube එකේ ටක් ගාලා ටක් ගාලා ටච් කරාම පොඩ්ඩක් පස්සට ගිහිල්ලා ආයෙ බලන්න පුළුවන්. right? ඒක නිසා මම අර පන්තියේදී වගේ කලින් ස්ලයිඩ් එක ආයෙ සැරයක් ක්වික්ලි ඔයාලට එක්ස්ප්ලেইন කරන්න යන්නේ නැහැ. ඔයාලට ටක් ගාලා පස්සට ගිහිල්ලා ඕන වෙලාවක තේරුම් නැති තැනක් බලා ගන්න පුළුවන් හින්දා. පන්තියේදී එහෙම ස්ක්‍රීන් එකට ඇඟිල්ලෙන් යන්නට මම පස්සට යන්නේ නැහැ. ඒක නිසා තමයි මම මේ කලින් ස්ලයිඩ් එකට ආයෙ ගිහිල්ලා පන්තියේදී පොඩ්ඩක් ආයෙ ඔයාලට එක්ස්ප්ලেইন කරන්නේ මොකද්ද ඒ කලින් ස්ලයිඩ් එකේ කරේ කියන එක මතකේ අපිට හදා ගන්න ඕන පුතා. ඔයාලා දන්නවනේ නේද? අර මේ මයින්ඩ් මැප් එකම හදනකොට අපිට කනෙක්ෂන්ස් පුරුවන් තරම් හදා ගන්න පුළුවන් නම් අපි ඉන්නේ මෙතන. මේක මෙතෙන්ට සම්බන්ධයි. මේක මේ විදියට ආපු පාඩම කොටස් තුනෙන් මේ කොටසේ පළවෙනි කොටස තමයි මේ කියලා හැම එකේදීම අපිට කනෙක්ෂන්ස් හදා ගන්න පුළුවන් නම් අපේ මතකයන් අතර එකකට එකක් අමතක වෙන්නේ නැහැ. right? ඔයාලා දන්නවනේ අපි ස්නායු ජාලයක් හැදිලා තියෙන එක ස්නායුවකට තව ස්නායු බිලියන ගාණක් සම්බන්ධ වෙලා. අපේ මතකයත් අපි එකකට එකක් වටේ ඒකට තව එකක් ඒක වටේ තියෙන එකට තව බිලියනයක් එහෙම එකිනෙකට ගොඩාක් සම්බන්ධ වෙලා. අපේ මතකයත් ඒ විදිහට අපි එකිනෙකට සම්බන්ධ කරලා ඉගෙන ගත්තොත් තනි දේවල් විදිහට ඉගෙන ගන්නේ නැතුව ජාලයක් විදියට මේකේ සම්බන්ධයි මේකට මේක සම්බන්ධයි මෙතනින් මේක පටන් ගන්නවා. මේක පටන් ගන්නකොට ඊට පල්ලෙහා තියෙන එක ට්‍රිගර් වෙනවා. ඒ වගේ අපිට සම්බන්ධයක් ඇතුව ඉගෙන ගන්නවා නම් අපිට විද්‍යාව වගේ විෂයන් වලදී විශේෂයෙන් අමතක වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඉංග්‍රීසි වගේ ඒවායිත් මම පුළුවන් තරම් ඔයගොල්ලන්ට මේ නම්බර්ස් දාලා කොටස් වලට බෙදලා හරි අමාරුවෙන් මේවා මම හදනවා වෙනස් කරනවා මේ විදිය හොඳ නැහැ අර විදිය කියලා කරනවා. මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ එකිනෙක අතර ලොකු සම්බන්ධයක් ඔයාලට පෙන්වන්න. එතකොට ඔයාලට ලේසි මතක තියාගෙන S2 පියාගෙන උනත් අඩුම ගානේ පාඩමේ topics ටික හරි කියන්න පුළුවන්. right? okay. now let's move to the next one. how to report negative commands. අපි දැන් බලමු positive commands කොහොමද report කරන්න කියලා. දැන් අපි බලන්නේ negative commands. ඒ කියන්නේ එපා කියලා. positive command එක කියන්නේ මෙහෙම කරන්න. negative command එක කියන්නේ එහෙම කරන්න එපා කියන එකක්. right? එතකොට ඒ වගේ එකක පොඩිම ට්‍රික් එකයි තියෙන්නේ. අපි කලින් to පාවිච්චි කරලානේ වාක්‍ය දෙක සම්බන්ධ කරේ. මෙතෙන්දී අපි not to පාවිච්චි කරලා සම්බන්ධ කරන්නේ. right? අපි බලමු මෙන්න මේ වගේ වාක්‍ය.
නලින් මෙන්න මේ වගේ වාක්‍ය ටිකක් කියනවා. right? ඒක කියව ගන්න. එතකොට බලමු පළවෙනි වාක්‍ය කොහොමද අපි report කරන්න කියලා. right? First one, Nalin told me not to trouble him. right? Don't කියලානේ අනිවාර්යෙන් positive command එකක් පටන් ගන්න. ඒ වචන ගැන worry වෙන්න එපා. ඔයාලා ඒ වෙනුවට මේ වාක්‍ය දෙක සම්බන්ධ කරන්න not to කියන වචන දෙක පාවිච්චි කරන්න. Nalin told me not to trouble him. Next one, Nalin told me not to take his umbrella. Third one, Nalin told me not to look at him. Fourth one, Nalin told me not to tell him about me. Right? Number 5, don't do this today කියන එක. Nalin told me not to do that today. Next one, Nalin කියනවා don't blame me now. Nalin told me not to blame him then. right? now කියන එක දෙන්න වෙනවා. හරිනේ, හරිම පැහැදිලි. වාක්‍ය tense එකේ verb වල මුකුත් වෙනසක් කරන්න යන්න අවශ්‍ය නැහැ. told කියන reporting verb එකත් එක්ක not to වලින් සම්බන්ධ කරන්න. right? That's all about negative commands. right? ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් තප්පර 10ක් ආපස්සට ගිහිල්ලා බලන්න. එතකොට තේරෙයි. right? මේකේ ඔයාලට දැන් මෙතන මම ඔයාලට කරන්න දෙයක් දීලා නැහැ. මම තමයි කතා කරගෙන යන්නේ. right? ඔයාලට මම මේ ප්‍රසන්ටේෂන් එකත් එක්කම මේ වීඩියෝ එකත් එක්කම තව වාක්‍ය 50ක් විතර තියෙන වර්ක් බුක් එකක් මෙහෙම මම දීලා තියෙනවා. මේ ගෲප් එකේම ඇති. මේ කිට්ටුවෙම මේක ඇති හොයාගන්න. right? ඒක කරන්න. ඊට පස්සේ මම ඔයාලට දෙනවා තව exam level questions. මම කියවනේ විභාගෙ දෙන්නේ මේ විදියට නෙමෙයි. වෙනස් විදියකට, ටිකක් ගැඹුරු විදියකට, ඡේද විදියට නේද? එතකොට අපිට ඒ විදිය level එකේ questions වලට තමයි හුරු වෙන්න ඕන. මේක මේ තාම අපි පුහුණු වීමක් විතරයි කරන්නේ. right? එතකොට අපි බලමු විභාග මට්ටමේ ප්‍රශ්න වලට ලියන්න ඔයගොල්ලෝ මෙතෙන්දී පුහුණු වෙන්න ඕන. මගේ මේ lecture එක අහන් ඉන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මම දීලා දෙන exercise sheet එක කරන්න. ඊට පස්සේ විභාග මට්ටමේ questions වෙනම දීලා ඇති exam questions කියලා. ඒ ටිකට answers ලියන්න. ඊට පස්සේ reported speech ඔයාලට ආයේ කිසිම දෙයක් කරන්න නැහැ, වතුර වගේ කරගන්න පුළුවන්. right? okay, it will become a piece of cake then. It will be a cakewalk then. right? Nothing to worry about reported speech. After reported speech amaru enne. right? The reason behind that, student always say reported speech is a very tough and hard to understand because of they confuse, they mix the tenses knowledge with reported speech. On that way, we really can't, even I can't remember some points because it is very confused and complicated. right? අපි මුලදී ඉගෙන ගන්නකොට එහෙම ඉගෙන ගත්තට කමක් නැහැ, but for our exams we should have many tricks. ජීවිතේට පොඩි පොඩි tricks අපි පාවිච්චි කරනවා නේද? සමහර දේවල් කෙටියෙන් කරන්න කෙටියෙන්. right? Work smarter, not harder. right? I think you will understand what I said. So we have to work smarter. right? අපි smart විදියට තමයි වැඩ කරන්න ඕන. එතකොට අපිට පුළුවන් නේද? match එකක් ගහ ගන්න අපි කියන්නේ. We can win the game. right? okay. Life is a game. Statements. Now we are going to learn how to report statements. right? So this is the biggest part of our lesson. This is the biggest part of our lesson. So it will take I hope more than 30 minutes, and you have to understand I have divided these statements under 9 special rules. right? all tenses කියලා ඉගෙන ගන්න ඒවා මම special rules කියලා පොඩි tricks ටිකක් හදලා තියෙනවා. right? පොඩි කෙටි ක්‍රම. අන්න ඒ ක්‍රම වලට අපි මේක ඉගෙන ගන්න යන්නේ. එතකොට ඔයාලට මොකක්ද අපි වෙනස් කරන්න යන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ නේද? අපිට වෙනස් කරන්න වෙනවා tense එක, pronoun එක, adverbs of time එක. right? ඒව වෙනස් කරන්නේ කොහොමද කියන එක, especially මේ tense එක වෙනස් කරන විදිය තමයි trick එකේ ඉගෙන ගන්න. අනිත් ඒවා වගු බලාගෙන අපිට කරන්න පුළුවන්. ඔව් ඇත්ත. ඊට වඩා මගේ ක්‍රමේ නම් මනසින් ඒ අවස්ථාවට ගිහිල්ලා ඒක report කරන්න තව කෙනෙක්ට. වාක්‍ය බැලුවා මනසින් ගියා, අල්ලපුවත්තර ගියා, ටක් ගාලා report කරා හිතින්. right? එහෙනම් මම පාවිච්චි කරන්නේ මේ වචන. tense එක මොකක් හරි වෙච්ච දැන් tense එක මම කියලා දෙන විදිහට special rules වලින් අල්ලගන්න. right? හැබැයි අනිත් pronoun එක වෙනස් වෙන විදියයි, adverbs of time එක වෙනස් වෙන විදියයි තමන් හිතින් හිතලා ගන්න. හිතා ගන්න පුළුවන්. අපි බලමු ඉස්සරහට කරනකොට. right? okay. The trick here is you have to use the reporting verb said, not told. අපි දැන් told කියන එක අපිට භාවිතා කරලා පුරුදු.
අපි told භාවිතා කරේ commands report කරන්න. මේක statement එකක්. එතකොට අපි statement එකක් report කරන්නේ said කියන reporting verb එක භාවිතා කරන්න. right? වාක්‍ය දෙක සම්බන්ධ කරන්න අතෙන්දි ගත්තේ not to නැත්නම් to වෙනුවට that කියන වචන ගන්න. ඒ කියන්නේ බව නැත්නම් කියලා. ඒ බව කිව්වා අම්මා මල්ලිට ගැහුවා කියලා තාත්තට කිව්වා. කියලා කියන වචනය වෙනුවට මේ that කියන එක වාක්‍ය දෙක සම්බන්ධ කරන්න. right? ඊට පස්සේ මේ special rules වලට tense එක change කරන්න. right? වාක්‍ය වෙනස් කරන්න. ඔයාලට අමාරු වෙන්නේ නැහැ. right? okay. What is special rule number 1? Right. If you can see a present verb, just put that verb into past form. ඔයාලට වර්තමාන ක්‍රියාවක් පේනවා නම් present verb එකක් පේනවා නැත්නම් V1 form එකක් අපි කියලා කියනවා නේද? නැත්නම් base form එකක් පේනවා නම් ඒක මුකුත් හිතන්න එපා. past form එකට විතරක් හරවන්න. right? ඊට පස්සේ ඒකට අදාළව අපව ඔයගොල්ලෝ වෙනස් කරන්න ඕන pronoun එකයි adverbs of time එකයි වෙනස් කරන්න. verb එක කාලය ගැන හංගවන මේ verb එක present verb එක past වලින් තියන මොනවාද ඒ වගේ වාක්‍ය. අපි බලමු මෙන්න මේ පූර්ණි මොනවාද කියලා තියෙන්නේ කියලා. right? ඔයාලට පේනවා මෙතන තියෙන verbs. I eat, I sleep, my father does, my mother cooks, we meet, he helps, you speak, your son learns. right? So those are the present verbs. මේව තමයි present verbs වෙන්නේ. මෙන්න මේ verb එක විතරක් මේ eat කියන වචනේ විතරක් past කරන්න. right? sleep කියන වචනේ විතරක් past form එකට ගෙනියන්න. අමාරු නෑ. simple present එකක් simple past කරනවා කියන්නේත් මේකම තමයි. එච්චර හිතන්න එපා. verb එකක් තියෙනවා නම් present form එකකින් ඒක past form එකෙන් තියන්න. right? Purni said that she ate rice every day. මෙන්න මේ eat කියන එක ate කරා. that කියන එකෙන් සම්බන්ධ කරා. right? Purni said කියන එක අපි මුලට ලිව්වා. Purni said that she ate rice every day. right? Next one, I sleep before 9. Purni said that she slept before 9. It's very easy. Purni said කියලා මුලින් ලිව්වා. that කියන එක වාක්‍ය දෙක සම්බන්ධ කරන්න මැදින් බව කියලා කියන අදහස දෙන්න සම්බන්ධ කරා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ I කියන එක පූර්ණිනේ කියන්නේ එතකොට ඇය කියලා වෙනස් කරන්න වෙනවා. sleep කියන එකේ past එක. මතක තියාගන්න past participle එක නෙවෙයි. V3 form එක නෙවෙයි. V2 form එක. past simple past form එක තමයි right past form එක. තමයි අපි use කරන්න ඕන. next one my father does a job. Purni said damma that damma her father did a job. මේ do කියන එක නෙමෙයි does කියලා තියෙන්නේ right do කියන එක singular එකනේ. ඒකේ past එක මොකද්ද? did. Now it's very easy right? දැන් මම answers ටික එක දිගට කියන් යන්නම්. My mother cooks well right? ඔයගොල්ලෝ ඕන නම් ටක් ගාලා වීඩියෝ එක pause කරන්න බලන්න answer එක ඔයාලගේ හිතේ තියෙන එකද මෙතන display වෙන්නේ කියලා right? My mother cooks well. Purni said that her mother cooked well. Number 5, we meet on Wednesday. Answer is Purni said that they met on Wednesday. There's a big mistake here. Number 5, answer should be we met on Wednesday. Number 6, he helps me. The answer should be Purni said that he helped me. මේ number 6 එකේ answer එක number 5 කියලා එන්නේ right? So number 7 you speak English. So answer is Purni said that I spoke English. මේ අංක මාරු වෙලා තියෙන එකකට උත්තරයක් නෑ. පස්වෙනි එකට උත්තරේ නැති හින්දා අංක මාරු වෙලා යන්නේ right? It's my mistake. So your son learns well. Number 8 your son learns well. Answer should be Purni said that my son learned well. මේ learn කියන එකේ past form එක තමයි ගන්න ඕන. right? මෙතන answer එක නැත්තේ පස්වෙනි එකට. right? මේ 5 කියලා දීලා තියෙන එක 6 වෙන්න ඕන. 6 කියලා දීලා තියෙන උත්තරේ 7 වෙන්න ඕන. 7 කියලා දීලා තියෙන උත්තරේ 8 වෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ පස්වෙනි එකට answer එක නැහැ. පස්වෙනි එකට එන්න ඕන answer එක ඔයාලා ලියා ගන්න එක. right? presentation එකක් දාලා presentation එකෙත් මේ විදිහට වැරදියටමයි ඇත්තේ. right? ඒකත් ඔයාලා හදාගන්න note එක ලියනකොට
Purni said that we met on Wednesday. Right? Good. Now we can move to special rule number 2. Special rule number 2. What is that? Right. If you then ඔයාලා දන්නවා what to do when we see a present form of the verb, right? හැබැයි මේකේ negative එකක් තියෙනවා. මේ present එකේ negative එක. අපි negative එක හදන්නේ don't and doesn't කියන verb දෙක use කරලා. ඒ දෙකෙන් තිබ්බොත් negative statement එකක්. මෙන්න මේ විදිහට negative statement එකක් තිබ්බොත් මොකද කරන්නේ? මුකුත් කරන්න එපා. හිතන්න ලොකුවට හිතන්න යන්න එපා. don't doesn't කියන වචන දෙක තිබ්බොත් didn't කියලා විතරක් දාන්න. හැබැයි මේ don't හරි doesn't වලට හරි පස්සේ තියෙන verb එක වෙනස් කරන්න යන්න එපා. right? මොකද මේ don't හරි doesn't වලට පස්සේ තියෙන verb එක කියන්නේ මේ don't eat එකේ eat කියන වචන වෙනස් කරන්න යන්න එපා. doesn't do a job කියන එකේ do කියන verb එක වෙනස් කරන්න එපා. right? ඔන්න බලමු අපි ඒක මොකක්ද කිව්වේ කියලා හරියටම. so මේකත් අපිට Purni said that කියලා පටන් ගන්න පුළුවන්. Purni said that she didn't eat rice. right? මොකද්ද කරලා තියෙන්නේ මේ eat කියන වචනේ ඒ විදිහටම තියෙනවා. ඔයාලට පේනවනේ. හැබැයි මෙන්න මේ don't කියන එක විතරක් didn't කරලා තියෙනවා. I කියන එක she වෙලා තියෙනවා. ඒක අපිට දැන් පුරුදුයි. right? okay. now second one. My father doesn't do a job. right? Purni said that her father didn't do a job. මොකද එයා දෙන්නේ doesn't කියන එක didn't උනා විතරයි. ඊට පස්සේ තියෙන verb එක වෙනස් කරන්න බෑ අපිට. right? okay. number 3, he doesn't help me. Purni said that he didn't help her. doesn't එක didn't උනා විතරයි. අනිත් ඒවා අපිට අවශ්‍ය විදියට මේ me කියන එක අපි her කරගෙන තියනවා ගැලපෙන්නේ ඒ විදියට හින්දා. right? you don't speak English, so Purni said that I didn't speak English. It's very easy. අපි මේ don't කියන එක didn't කරා විතරයි. right? number 5 is obvious. Your son doesn't learn well. Purni said that my son didn't learn well. right? doesn't didn't කරා විතරයි. very easy. now we can move to special rule number 3. පැහැදිලි නැත්නම් rewind කරා බැලුවා. ඕන තරම් බලන්න පුළුවන්. right? data තියෙනවනේ. special rule number 3. what is special rule number 3? දැන් අපි දන්නවා පළවෙනි එක අපිට present එකක් තියෙනවා නම් ඒක past කරන්න. දෙවෙනි එක doesn't නැත්නම් don't තියෙනවා නම් ඒක didn't කරන්න. මේ ඒ වගේම එකක් has have තියෙනවා නම් had කරන්න. ඒක තමයි 3. right? has have ඔයගොල්ලෝ වාක්‍ය ඇතුලේ දැක්කොත් ඒක had කරන්න. ඒක ඇතුලේ තියෙන අනිත් verbs වලට ඇඟිලි ගහන්න යන්න අවශ්‍ය නැහැ. right? ඒක ඇතුලේ තියෙන අනිත් verbs දැක්කොත් ඒවට been එකද ing ද ing නැතුවද past participle ද verb එකක් ඒක ASCII නැද්ද? ඒව ගැන හිතන්න යන්න එපා. verb එකක් තිබ්බොත් ලිව්වා නැත්නම් නිකන් හිටියා. අපි කරන්නේ has have දැක්ක ගමන් ඒක had කරන එක විතරයි. right? අපි බලමු. නලින් කියනවා I have a problem. මේක අපිට කරන්න තියෙන්නේ මොකද? කලින් විදිහටම ලිව්වා. නලින් said that he had a problem. has have had කරන එක විතරයි. ඊළඟ වාක්‍යය තියෙන්නේ I've got some money. Nalin said that he had got some money. මෙතන got වෙන්න ඕන. right? he had got some money. right? he had got some money වෙන්න ඕන එතන. so I have seen you. answer should be Nalin said that he had seen me. right? he had seen me. number 4, I have been working since morning. have එක විතරක් had කරා. Nalin said that he had been working since morning. දැන් බලන්න මෙන්න මේ තුන්වෙනි වාක්‍යය හතරවෙනි වාක්‍යය. right? let's take that as an examples. right? number 3, what is that tense? it is present perfect. right? what about number 4? it is present perfect continuous. දැන් ඔයගොල්ලෝ කලින් විදිහට ඉගෙන ගත්තා නම් කොහොමද දන්නවද ඔක ඉගෙන ගන්න ඕන? present perfect වාක්‍යයක් past perfect කරන්න. right? now ඔයගොල්ලෝ present perfect කියන වාක්‍ය අඳුර ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. past perfect කියන වාක්‍ය ගොඩනගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. number 4 වලට කොහොමද කියන්න වෙන්නේ? present perfect continuous past perfect continuous කරන්න. මොකද්ද අපි දැනගන්න ඕනේ?
present perfect continuous අඳුර ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. past perfect continuous ගොඩනගා ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. එච්චර කතන්දර නෑ. මේ මගේ ක්‍රම has have දැක්කොත් head කරන්න. right? has have දැක්කොත් head කරන්න. ගැටලුවක් නෑ වාක්‍ය හරි. Nalin said that he had been working since morning. දැන් අපි මේ has have භාවිතා කරන්නේ tenses වලට perfect tenses වලට විතරක් නෙවෙයි. has have කියන එක අපිට මේ තියෙනවා යමක් තියෙනවා කියන සරල වාක්‍ය කියන්නත් ගන්න පුළුවන් right. ඒ වගේ වෙලාවටත් has have දැක්කොත් head කරන්න. ඒ වගේ වාක්‍යයක් තමයි පස්වෙනි එකට දීලා තියෙන්නේ. My brother has a car. Nalin said that his brother had a car. දැන් වතුර වගේ කියන්න පුළුවන් නේද? Your son has 95 marks. Nalin said that my son had 95 marks. She has written an essay. Nalin said that she had written an essay. දැන් මේක දැනගත්තා present perfect මේක present perfect past perfect කරන්න past perfect ලියන විදිය present perfect අඳුර ගන්න විදිය එතකොට එන මඤ්ඤමක් right මේ විදියට කරගත්තම හරි he has been living here for 10 years right මේකත් has දෙක had කරන්න විතරයි තියෙන්නේ Nalin said that he had been living here for 10 years very easy බලන්න මේ අම්මා මේ had එක හරි වැදගත් වෙන්නේ මෙතෙන්දී මොකද had එකෙන් අපිට වාක්‍ය කිහිපයක් sorry has have එකෙන් වාක්‍ය කිහිපයක් ගන්න පුළුවන් එකක් යමක් කෙනෙක් ළඟ තියෙනවා කියන මට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නේද මට සල්ලි ටිකක් තියෙනවා කාර් එකක් තියෙනවා වගේ එකක් සහ අපිට present perfect වලට මේක ගන්න පුළුවන් present perfect continuous වලට ගන්න පුළුවන් ඔය ඔක්කොම අපි tenses ඉගෙන ගන්නවට වඩා ලේසි has have දැක්කොත් ඒක had කරන්න පුළුවන් කියලා ඉගෙන ගන්න එක right now we can move to දැන්ට විනාඩි 36ක් lesson එක okay I'll try to move as fast as possible right special rule number 4 right read it if we see am is within the sentence just change it to was well වාක්‍ය ඇතුලේ am is දැක්කොත් was well කරන්න අර has have එක head කරා වගේ කොච්චර ලේසිද බලන්න reported speech මෙහෙම ඉගෙන ගත්තා right මෙන්න මේ වගේ වාක්‍ය මෙයා නලින් කියන මෙන්න මෙහෙම වාක්‍ය සෙට් එකක් ඔයාලට දීලා තියෙනවා. දැන් කොහොමද මේ report කරන්නේ? අපි දන්න විදිහට නලින් right නලින් said that කියලා දැම්මා. pronoun එක මාරු කරා, I එක he කරා, am වලට මොනවද කරන්න කියලා නීතිය දීලා තියෙන හතරවෙනි එකේ was කරන්නේ. නලින් said that he was late then. now කියන එක අපි then කරන්න ඕන. right then කියන එක එවෙලේ කියලා හදන්න එපානේ. නලින් කිව්වා මම එවෙලේ ප්‍රමාදයි කියලා ඒ විදිහට තමයි කාරණා report වෙන්න ඕනේ. ඒකයි අපි මේ now එක then කරන්නේ. My boss is sick today. So Nalin said that his boss was sick that day. Today කියන එක that day වෙනවා. මොකද නලින් කලින් දවසක තමයි කියන්නේ එයාගේ boss ට යාට අසනීපයි. boss ට අසනීපයි කියලා. ඒකට අපි ගන්න ඕනේ නලින් කිව්වා එයාගේ boss ට එදා අසනීපයි කියලා. අනේ එදා කියන අදහස ගන්න තමයි අපි මේ that day කියන එක ගන්න right. අදාසනීපයි කියලා කිව්වොත් නලින් කිව්වා එයාගේ ලොක්කට අදාසනීපයි කියලා. එතකොට මීනින් එක වෙන්නේ එයාට අදාසනීපයි කියන එක. එහෙම නෙවෙයි අපිට කියන්න ඕන එදා නලින් එක කියපු දවසේ එයා අසනීප වෙලා හිටියා කියන එක. ඒක අපි මේ today කියන එක that day කියලා වෙනස් කරන්න right. number 3 we are having lunch right. so it's very easy අපිට මෙතන මොකද්ද පේන්නේ ආ කියන වචනේ right. ආ කියන වචනේ මොකද්ද කරන්නේ were කරනවා. Nalin said that they were having lunch. හරි ලේසියිනේ අපි. ඒකට ඉක්මනට යමු. There is a man in the room. Answer should be Nalin said that there was a man in the room. And Misa was කරනවා. මේවා වෙන විදියට ඉගෙන ගන්න ගියොත් reported speech පිස්සුවක් වෙනවා right. number 5 there are 2 pens in my box. Nalin said that there were 2 pens in his box. right and Misa was වෙනවා. number 6 I am not hungry now. Nalin said that he was not hungry then. She is going to resign. Nalin said that she was going to resign. and Misa දැක්ක ගමන් ඒ වෙනකොට ගැලපෙන විදිහට was දානවා. was දාන කවලට පැහැදිලිනේ was දාන්නේ සිංගියුලත් එක්ක were දාන්නේ plural නම් විතරයි right. You aren't suitable for this. Nalin said that I am not මෙතන am not නෙවෙනවා. Nalin said that I was not suitable for that right. මේක answer එක මාරු වෙන්න ඕන. am not නෙවෙයි වෙන්න ඕන. are not කියන එක අපි පරිවර්තනය කරන්න ඕන were not කියලා right.
So Nalin said that I was not කියලා ඉන්න. මොකද මෙතන ආ කියන එක තියෙන්නේ you එක්ක උනාට you are කියලා කිව්වට අපි කියන්නේ I was කියලා, right? So correct translation should be Nalin said that I wasn't suitable for that. I was not suitable for that, right? ඔයගොල්ලෝ ලියනකොට හරියට ලියාගන්න presentation එකෙත් හරියට ඇත්තෝ ඔයාලට එවපු මේක I am not නෙමෙයි I was not suitable for that, right? Okay, now we can move to special rule number 5. Anyway, I change it. මම ඒක වෙනස් කරලා දැන් ඔයාලට පෙනේ හරි උත්තරේ දැන් තියෙනවා, right? Nalin said that I was not suitable for that. Okay, before moving to special rule number 5, we need to study this part. මේක තමයි adverbs of time වෙනස් වෙන අයුරු. මේක මැදින් දුන්නේ මොකද කියලා හිතේ, right? පොඩ්ඩක් මුල් හරියේ කියලා මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා කියලා ඔයගොල්ලෝ මේක දැක්කට පස්සේ තමයි උනන්දුව ඇති වෙන්නේ. මේක ස්ලයිඩ්ස් වල මුලින්ම දැම්මනම් මේක ගැන වැනි උනන්දුවක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. right? දන්න ළමයට මතක තියාගන්න උදව්වක් විදියට නොදන්න ළමයට මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. right? මේ ටික බලා ගන්න ඕන කියලා උනන්දුව ඇති වෙන්න ඕන නිසායි මේ මැදින් දාලා තියෙන මම ඒ වගේ වැඩ කරනවා හිටපු ගම. right? මුලින්ම දුන්නම මේක මොකද්ද වැඩක් නැහැ කියලා අතෑරලා දානවා. දැන් අර වාක්‍ය කීපයක් බැරි වෙනවනේ අපිට කලින් හම්බුණානේ ඒ වගේම. ආනේ මට බෑනේ. එහෙම වගුවක් දීලා නැහනේ. මේ දීලා තියෙන්නේ කියලා ඊට පස්සේ මේක දැක්කම ඒක බලා ගන්න උමනාව ඇති වෙනවා. ඒක මැදින් දැම්මේ මුලින් දෙන්නේ නැතුව. right? Okay, now we can move to special rule number 5, right? This type of sentences. If the verb in the sentence is in past form, we have to convert it into had plus past participle. පරණ විදියට කිව්වොත් simple past වලින් තියනවා නම් past perfect කරන්න. අන්න ඒ කතාව තමයි මේ ලේසියෙන් කියලා තියෙන්නේ. අතීත ක්‍රියාවක් යෙදিলা තියෙනවා නම් verb එකේ past form එකක් තියෙනවා නම් ඒක අයින් කරන්න. ඒක වෙනුවට had එක ඒ verb එකේ past participle form එක use කරන්න. right? අබ්බල මොකද්ද මේ කිව්වේ කියලා. මේක පරණ විදියට පටන් ගත්තා කොහමද? Purni said that, right? Purni said that she had eaten rice the previous night, right? Purni said that she had eaten rice the previous night. මේ last night කියන එක තමයි previous night කියලා ගත්තේ, right? අපි දැන් වැදගත් දේ බලමු. ate කියන එකේ අපි ලිව්වා ඒකේ past participle එක eaten කියලා. ate eaten නේ. ඉස්සරහට had දැම්මා. ඒතකොට Purni said that she had eaten rice the previous night. Number 4, my father gave me a present, right? එහෙනම් අපි මෙතන දැනගන්න ඕනේ මොකද්ද? gave කියන එකේ past participle එක විතරයි. ඉස්සරහට had දැම්මා, right? gave කියන එකේ past participle එක මොකද්ද? given, right? gave given නේ. So Purni said that her father had given her a present. Her father had given her a present, right? Number 3, he came here this morning. He came here this morning. අපිට ඕන past participle එක come came comeයි. එහෙනම් had come කියලා ගත්තනම් හරි. Purni said that he had come there that morning, right? Here කියන එක there වෙනවා, this morning that morning වෙනවා, right? Purni said that he had come there that morning. Number 4, we met on Wednesday. එහෙනම් met එහෙනම් had met. Purni said that they had met on Wednesday, right? He helped me yesterday. helped එහෙනම් had helped. Purni said that he had helped her previous day, right? Number 6, I wrote it last week. wrote written එහෙනම් had written. Purni said that she had written that previous week. Number 7, your son learnt well. එහෙනම් learnt had learnt. Your son had learnt well, right? Purni said that my son had learnt well කියලා වෙනස් වෙන්න ඕන, right? your කියන එක my කියලා වෙනස් වෙන්න ඕන. You troubled me, right? එතකොට troubled. එතකොට had trouble කියලා වෙනස් වෙන්න ඕන. Purni said that I had troubled her. See,
it is very easy. ඔයගොල්ලෝ මේක මතක තියාගන්නවා නම් simple past එකක් past perfect කරන්න ඕන කියලා past perfect ගොඩනගන හැටිත් මතක තියාගන්න ඕනේ. ඉතින් past perfect ගොඩනගන්නේ head එක past participle තමයි. right? එතෙන්දී උනාට ලේසියෙන් මතක තියාගන්න past verb එකක් තියෙනවා නම් verb එකේ past form එකක් තියෙනවා නම් ඒක head එකතු කරලා past participle වලින් තියන්න. right? Right. Now we can move to rule number 6. Right? We have only 8 or 9 rules. Right? Now, if we see didn't, right? Didn't කියන වචනේ තිබුණොත් මේක පොඩ්ඩක් අනිත්‍යයට චූටි වෙනස්කමක් තියෙනවා. verb එකත් වෙනස් කරනවා හින්දා. right? අර don't doesn't එකේ අපි verb එක වෙනස් කරේ නැහැ don't සහ doesn't වලට පස්සේ තියෙන. හැබැයි මේකේ didn't කියන එකට පස්සේ තියෙන verb එකත් වෙනස් කරන්න වෙනවා. බලමු මේ මොකක්ද කියලා. In a negative tense, right? Past negative tense, you have to put hadn't plus past participle instead of didn't. Didn't වෙනුවට hadn't වලට past participle එකතු කරලා වාක්‍ය හැදුවා නම් හරි. right? බලමු එකක් දෙකක්. I didn't take anything. So Purni said that she hadn't taken anything. Take took taken. මොකක්ද? past participle එක didn't වෙනුවට hadn't දැම්මා. තියෙන verb එක past participle කරා. right? practice කරනකොට මේකෙන් තව අපි exercises කරනකොට අපිට මේක ටක් ගාලා කරගන්න පුළුවන්. right? next one Purni කියනවා my son didn't go to school. So answer should be Purni said that her son hadn't gone to school. Go went gone. Past participle එකයි ඕන. right? He didn't accept my letter. Purni said that he hadn't accepted her letter. Past participle form එකයි hadn't එකට එකතු කරන්නේ. You didn't speak English. Purni said that I hadn't spoken English. right? speak spoke spoken. right? එකයි past participle එක වෙන්නේ. number 5 we didn't learn well. We didn't learn well. right? so Purni said that we කියන එක අපිට they කරන්න පුළුවන්. Purni said that they hadn't learnt well. learnt හැබැයි මේකේ learn කියන එකට ed එකතු කරලා හදන regular verb එකත් අපිට past form එකයි past participle එකයි ගන්න විදිහට ගන්න පුළුවන්. learn එකට learnt කියන එකත් හරි. learned කියලා ed දැම්මත් හරි. right? okay. now we can move to special rule number 7. ඔයාලට ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් rewind කරලා ටක් ගාලා නේද? ටක් ගාලා පොඩක් පස්සට එවුවොත් අපර 10 බැලුවා. right? මොකද අමාරු නෑ. didn't වලට didn't වෙනකොට hadn't දැම්මා past participle එක දාන්න තමා තියෙන. right? special rule number 7. right? if you see was were inside the sentence, just put it into had been. was were තිබ්බොත් had been කරන්න මතක ඇතුව ඒකට පස්සේ තියෙන verb එකක් තියෙනවා නම් ඇඟිලි ගන්න නැතුව තියෙන විදිහටම තියෙන්න දෙන්න. right? verb එකට මුකුත් කරන්න යන්න අවශ්‍ය නැහැ. was were had been කරන්න විතරයි. verb එකක් තිබ්බොත් ඒ විදිහට දින හරිය නැති වුණොත් නැති විදිහටම ඉන්න. right? පළවෙනි එක බලමු. I was late yesterday. I was late yesterday. Nalin said that he had been late. Nalin said that he had been late. right? Nalin කිව්වා ඔහු ප්‍රමාද වුණ බව. right? he had been late. මොකද්ද කරේ? was එක had been කරා විතරයි. right? මෙතන yesterday කියන එකට දාන්න ඕන previous day කියලා. හරිනම් මේ වාක්‍ය අගට. right? let me change that. right? now the correct answer is there. Nalin said that he had been late previous day. right? number 2 we weren't very happy. මොකක්ද තියෙන්නේ? were not නේ තියෙන්නේ නේද? එහෙනම් had not been දැම්ම නම් හරි. not එකකුත් තියෙන නිසා not එකත් එකතු කරන්න had been වලට මේ විදියට. right? Nalin said that they had not been very happy. were not කියන එක had not been වෙන්න ඕන. right? Piyumi was writing an essay. Piyumi රචනාවක් ලියමින් හිටියේ. එතකොට was දැක්කා. ඒක had been කරා. මේ writing කියන verb එක ඒ විදිහටම අපි තියෙන්න දුන්නා. Nalin said that Piyumi had been writing an essay.
right බලන්න writing කියන එකට මොකොත් අපි කරලා නැහැ writing කියන verb එකේ ඒ විදිහටම තියෙනවා right you were looking at me Nalin said that I had been looking at him Nalin said that I had been looking at him බලන්න looking කියන verb එක ing form එකෙන් ඒ විදිහටම තියෙනවා were කියන එක විතරක් අපි had been කරලා තියෙනවා right number 5 there was a cat on the bed right there was a cat එහෙනම් was දැක්ක ගමන් ඒක අපි had been කරනවා Nalin said that there had been a cat on the bed බලන්න මේ පස්වෙනි වගේ වාක්‍යයක් ටෙන්ස් එක මොකක්ද කියලාවත් අපිට හිතා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ එකපාරට හැබැයි අපි දැක්කම was were කියලා දන්නවනම් මෙතන තියෙන්නේ ඒක had been කරන්න ඕන කියලා මතක් වෙනවනම් අපිට ටක් ගාලා ඒ වගේ වාක්‍යයක් reported speech වලට ගන්න පුළුවන් right my mother wasn't sick එහෙනම් මේක wasn't කියන එක hadn't been කියලා ගත්තා නම් හරි Nalin said that his mother had not been sick right very easy බලන්න මේ special rules වලින් ගියාම කොච්චර ලේසිද reported speech කියලා right ප්‍රශ්න තියෙන special rules ටක් ගාලා rewind කර කර බලන්න මේකෙන් පස්සේ මේ වෙනම දීලා තියෙන exercise එක කරන්න මේ rule වලට වෙන වෙනම දීලා තියෙන්නේ එතකොට ගැටලුවක් නැහැ මේක හොඳටම පුරුදු වෙන්න පුළුවන් right okay now we can move to the special rule number 8 right modal verbs how to deal with modal verbs මෙන්න මේ විදියට right මේ modal verbs කියන එක අපි ගන්න මෙන්න මේ විදියට right modal verbs so those are the modal verbs මේ modal verbs කියන එක අපිට මෙන්න මේ විදියට ගන්න පුළුවන් right can කියන එක අපි could කරනවා will කියන එක would කරනවා shall there are two meanings right අපිට මේ shall කියන එක යුතුයි ඔය කළ යුතුයි වගේ අදහසක් දෙන්න ගන්න පුළුවන් එතකොට යුතුයි කියන අදහසෙන් තිබ්බොත් should කරන්න ඕන right shall කියලා අපිට භාවිත කරන්න පුළුවන් අනාගතේ එහෙම වෙනවා එහෙම වේවි කියන අදහස අපි යුතුයි කියන අදහස නැතුව අනාගතය ගැන නිකන් හංගවන්න භාවිතා කරලා තියෙනවා නම් would වෙන්න ඕන ඒක එච්චර හිතන්න එපා right එහෙම දෙකක් තියෙනවා කියලා දැනන් ඉන්න සාමාන්‍යයෙන් shall දැක්කොත් should කරලා ලිව්වම හරි right මම මේ හරි දැනුම දෙන්න ඕන නිසා shall වල දෙකක් තියෙනවා කියලා ඔයාලට කිව්වේ next one may should become might right must තිබ්බොත් must විදියටම තියෙන්න අරින්න right okay අපි බලමු මෙන්න මේ වාක්‍ය මොනවද කියලා I can sing songs right I can sing songs මෙතන තියෙන්නේ මොකද්ද modal verb එක can විතරක් could කරන්න verb එකේ අනිත් ඒවාට මොකුත් කරන්න එපා අනිත් verb එකේ තියෙන අනිත් verb එකට මොකුත් කරන්න එපා පුරුදු විදියට pronoun එක adverbs of time එක විතරක් වෙනස් කරන්න right I can sing songs කවුද මේ පාර කියන්නේ නලින්නේ Nalin said that he could sing songs can විතරක් could වෙලා තියෙනවා we can help you to do this right can විතරක් could කරා Nalin said that they could help me to do that මේ this that කරනවා adverbs of time එක වෙනස් වෙන එක අනිත් එක we කියන එක they වෙන එක ඒක pronoun එක ඒක අපි කොහොමද දන්නේ එතකොට මෙතෙන්දී අපි ඉගෙන ගන්න මේ can could වෙනවා කියන එක විතරයි right ඊළඟ will අපිට පේන්නේ will මොනවාද වෙන්නේ will would වෙනවා right එහෙනම් Nalin said that they would meet me that night පොඩක් ඉන්න I need to correct that sentence there was a mistake I corrected it Nalin said that they would meet me that night right third one now the fourth one you will be the winner will කියන එක අපි would කරනවා එච්චරයි Nalin said that I would be the winner right I shall be a good citizen මේ අර shall වල උදාහරණය right shall වල දෙකක් තියෙනවා කියලා කිව්වේ මේක මේ අනාගත අර්ථය right අනාගත අර්ථය මොකද කරන්නේ would වලට ඒක පරිවර්තනය කරනවා Nalin said that he would be a good citizen right number 6 shall වල යුතුයි කියන අදහස you shall behave well right so යුතුයි කියන අදහසේදී අපි shall කියන එක should කරන්න ඕන Nalin said that I should behave well මේක අනාගත අර්ථය අඳුරගන්නේ කොහොමද යුතුයි කියන අර්ථය අඳුරගන්නේ කොහොමද එච්චර worry වෙන්න එපා right විභාගෙදී සාමාන්‍යයෙන් shall ආවොත් should කරලා ලියන්න right මම විභාගෙට නේ ඔයාලට කියලා දෙන්නේ right හරි තේරුම නම් ඔයාලා reported speech කියන්නේ හරිම ගැඹුරු පාඩමක් කියලා දෙනවනම් ගොඩාක් තැන් තියෙනවා මේ ඔයාලට O level වලට අවශ්‍ය කොටස් විතරයි
මේවා මේ කතා කරන විදිය කතා කරන තැන අනුවත් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. දැන් අපි කියමු කවුරු හරි කියනවා the light travels this much of kilometers in a second. අපි කියන කිලෝමීටර් ලක්ෂ 3ක් නේද? light travels 300,000 kilometers per second, right? එතකොට light travels කියන එක අපි ගන්න ඕන අපි හිතනවා මේක simple present tense නැත්නම් මේක present form එකකින් දින අපි ඒක past form එකට ගන්න ඕන කියලා, right? අපි O level මට්ටමේදී එහෙම හිතුවොත් හරි. ගැටලුවක් නැහැ. හැබැයි අපි මෙහෙම දෙයක් ඔතෙන්දී දැනගන්න ඕන. මොකද්ද? මේ light travels වගේ ඒවා මේ කවදාවත් වෙනස් වෙන්නේ නැති සබාදාමේ හැමදාම වෙන සිද්ධි. ඒ වගේ ඒවා report කරනකොට tense එක වෙනස් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. එහෙම බැලුවොත් reported speech උගන්වලා ඉවර කරන්න බැරි තරම් නීති තියෙනවා. right? ඒක නිසා ගොඩක් ඒවා මේ කියන්නේ නැතුව පැටලෙන්නේ නැති වෙන්න අවශ්‍ය ටික විතරයි කියලා දෙන්නේ. වෙනත් ගුරුවරු වෙනත් කොටස් උගන්වනවා ඇති. right? මගේ ස්පෝකන් ක්ලාස් වලදී මම කියනවා ඒවා. ඒවා කොහොම උගන්වනවා එතකොට. හැබැයි ඔයගොල්ලන්ට දැනගන්න ඕන මේ grammar O level වලදී grammar අවශ්‍ය ලකුණු ගන්න අවශ්‍ය කොටස් මොලේ අවුල් නොවන විදියට කෙටියෙන් කොටස් වලට බෙදලා පොඩි පොඩි chunks හදලා ඔයාලට ඔලුවට දාන එක තමයි මගේ අරමුණ. ඒක නිසා මම මේ අනවශ්‍ය දේවල් කියන්නේ නැහැ. අනවශ්‍ය grammar කොටස් සර් දන්නේ වගේ තමා මට පේන්නේ කියලා දන්න දරුවෙක් හිතන්න පුළුවන්. කොහොම මන් දන්නේ නැති කොටස් ඇති මම හැමදේම දන්නේ නැහැ. right? හැබැයි මම ගොඩාක් කොටස් දන්නේ නැහැ නෙමෙයි. මගේ අරලා ඔයාලගේ ඔළුව අවුල් නොවෙන්න අවශ්‍ය ටික විතරක් තමයි උගන්වන්නේ. විභාගයේදී ලකුණු ගන්න අවශ්‍ය ටික. right? විශේෂ දරුවෝ ප්‍රශ්නයක් අහුවොත් මම ඒ වගේ තැන්වලදී describe කරනවා. දැන් මේකෙන් reporting verb එක සම්බන්ධව පොඩි දිග කතාවක් කියන්න ඕන. ඒක කිව්වොත් ඔයාලා අවුල් වෙනවා. ඒක නිසා ඒව නොකිය අපි පාඩම මේ විදියට කරගෙන යමු. right? අපි බලමු අපි හිටියේ 7 වෙනි එකේ. I may pass the exam. I may pass the exam කියන්නේ මේ කියන එක අපි might කරන්න ඕන. Nalin said that he might pass the exam. Nalin said that he might pass the exam. මේ කියන එක might වෙනවා. You must wear a uniform. Must ඉදියටම තියෙනවා. Nalin said that I must wear a uniform. Right? Okay, now we can move to the last rule. Special rule number 9. මෙන්න මේ වගේ modal verbs could, would, should, might වාක්‍ය reported speech වලදී වෙනස් කරන්න ඕනේ නැහැ. කලින් presentation එකේ දාගම must කියන එකත් අපිට මෙතෙන්ට ගන්න පුළුවන්. ඒවා වෙනස් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. අපිට reporting verb එක සාමාන්‍ය විදිහට භාවිතා කරන්න මෙතෙන්දී pronoun එක වෙනස් කරන්න, adverbs of time එක වෙනස් කරන්න, මේකේ tense එක සම්බන්ධව වාක්‍ය verb එක සම්බන්ධව කළ යුත්තක් නැහැ. මේ දීලා තියෙන modal verb එකම පාවිච්චි කරගෙන තියෙන විදිහටම ලියන්න. right? I could identify you කියලා පූර්ණි කිව්වොත් පූර්ණි said that she could identify me. We could win a prize. Purni said that they could win a prize. I would like to go there. Purni said that she would like to go there. Right? හරි ලේසි වෙනස් කරන්නේ. We should guide them. Purni said they should guide them. Right? You should work on time. Purni said that I නැත්තම් we කියලා ගන්නත් පුළුවන් මෙතෙන්දී ඔබලා කියන අදහසත් you කියන එකේ තියෙනවනේ. නැත්තම් Purni said that I should work on time. Right? He might protect us. Purni said that he might protect them. වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. Right? That's special rule number 9. Hurry. Now it's finished. Statements are finished. Right? We have divided our lesson into 3 parts: commands, statements and questions. Right? Now we are going to cover how to report a question. Right? Questions can be divided under 2 parts, like without WH question words and with WH question words. WH question word එකක් රහිත ඒවා සහ සහිත ඒවා. අපි මේ රහිත ඒවාට සමහර ඒවාට කියනවා yes no questions කියලා. ඒ කියන්නේ දැන් WH question එකක් තියෙන ප්‍රශ්නයක් කියන්නේ මේ වගේ එකක්. What is your name? Right? අපිට ඒවට yes no කියලා උත්තර දෙන්න බෑ. ඒක නිසා මේ WH question එකක් රහිත ඒවට අපිට yes no කියලා උත්තර දෙන්න පුළුවන්. Right? අපි බලමු මොනවද කියලා. ඒ කියන්නේ සමහර මේකට කියනවා yes no questions කියලා. මම කියනවා WH question word එකක් නැති ඒවා WH question word එකක් තියෙන ඒවා කියලා. Right? අපි බලමු මුලින්ම නැති එකක් කොහොමද report කරන්නේ කියලා. Right? WH question word මොනවාද? Where, what,
how, why, right? ඔය වගේ තියෙනවනේ. ඒ වගේ එකක් නැති වෙලාවට අපිට මේ වාක්‍ය දෙක අපිට සම්බන්ධ කරන්න මෙච්චර වෙලා ගත්තේ that නේ. නැත්තම් කමාන්ඩ් වලදී to සහ not to ගත්තා. ස්ටේට්මන්ට් වලදී that වලින් වාක්‍ය දෙක බව කියන අදහස ගන්න that කියන වාක්‍ය වචනේ අරගෙන සම්බන්ධ කරා. මෙතෙන්දි මෙන්න මේ වාක්‍ය දෙක සම්බන්ධ කරන්න that කියන එක වෙනුවට ඔයගොල්ලෝ whether හෝ if දෙකෙන් එකයි ඈ. දෙකම නෙමෙයි whether කියන වචනේ හරි if කියන එක හරි. whether ස්පෙල් කරන්න අමාරු නම් if කියන එක ගන්න right. නැත්තම් whether කියලා පාවිච්චි කරන්න. ඒක ගන්න වාක්‍ය දෙක සම්බන්ධ කරන්න. Purni said whether, Purni said if, Nalin said whether, right? හැබැයි said නෙවෙයි ගන්න ඕනේ. මොකද්ද? said කියන එක හෝ told කියන එකනේ අපිට දැන් පුරුදු. said හෝ told වෙනකොට ඔයගොල්ලෝ ගන්න ඕන asked කියන reporting verb එකයි. ප්‍රශ්නයක් නිසා asked කියන වචනේ ගන්න. right? එතකොට හරියටම හැදෙන්න ඕනේ. Purni asked whether, Purni asked if, right? Purni said that කියන වාක්‍ය පරිවර්තනය කරගන්න වෙනස් කරගන්න Purni asked whether or Purni asked if කියලා right. එතකොට ඊළඟ ප්‍රශ්නේ ඊළඟ වැදගත්ම කොටස තමයි මේ whether වලින් පස්සෙන වාක්‍ය කොටස ප්‍රශ්නයක් විදියට තියන්න එපා. ඒ කියන්නේ ඒක ප්‍රශ්න ස්වරූපේ ඉවත් කරන්න. ප්‍රශ්න ස්වරූපයක් තියෙනනේ ප්‍රශ්නික was හරි ඇම්මිසා හරි had හරි වාක්‍ය මුලට එන එකනේ ප්‍රශ්න ස්වරූපයක ස්වභාවය. අන්නේ ස්වරූපය අයින් කරන්න. මේ වාක්‍ය මුලට එක තියන්න එපා whether වලින් පස්සේ. ඒක වාක්‍ය සාමාන්‍ය මේ ස්ටේට්මන්ට් එකකදී එන තැනකට දාන්න. ඊට පස්සේ අපි කලින් ඉගෙන ගත්ත rules වලට අදාළව has have had කරන ඒවා was were had been කරන ඒවා right. ඒවා ඒ විදිහට කරන්න. doesn't don't didn't කරන ඒවා ඒ විදිහට කරන්න. connect එක විදියට connect කරන්න whether or if ගන්න. reporting verb එක විදියට ask ගන්න right. ප්‍රශ්න ආකාරයෙන් තියන්න එපා වාක්‍ය. අපි ඉගෙන ගත්ත rules වලට වෙනස් කරන්න. කොහොම තිබ්බට මේක ලේසි right. අපි බලමු මෙන්න මේ විදියට අජිත් උන දැන් ප්‍රශ්න ටිකක් අහලා තියෙනවා. මේ එකකවත් WH question word එකක් නැහැ. right. නැත්නම් are will can වගේ ඒවා තමයි අපි භාවිතා කරලා තියෙන්නේ. අපි බලමු එතකොට මේවා කියන දැන් අපි පටන් ගන්න ඕන කොහමද? අජිත් නේ කියන්නේ. අජිත්. මොකද්ද reporting verb එක? asked. අජිත් asked whether. නැත්නම් අජිත් asked if are you tired? right? මේක අපි ප්‍රශ්න ස්වභාවය ඉවත් කරන්න ඕනේ. ප්‍රශ්න ස්වභාවය ඉවත් කරන්න ඕනේ. කලින් ඉගෙන ගත්තේ නම් අපි am is වලට මොනවද කරේ? එක was were කරා. right? ආයෙත් ප්‍රශ්න ස්වභාවය ඉවත් කරලා was were භාවිතා කරලා වාක්‍ය ලියන්න අපෝ. Ajit asked whether I was tired. right? Ajit asked whether I was tired. ප්‍රශ්න ස්වභාවය ඉවත් කරලා සාමාන්‍ය ස්ටේට්මන්ට් එකක් විදියට ඒකට ලියන්න was were භාවිතා කරලා. right? Am I like you? right? Ajit asked whether I was like him. right? am එකට අපි මොකද්ද කරන්නේ? was were කරනවා. right? එහෙනම් was were දාලා මේක සාමාන්‍ය වාක්‍යයක් විදියට ලියන්න. whether පාවිච්චි කරන්න connect කරන්න reporting verb එක විදියට ask ගන්න. right? හොඳට study කරන්න මේක මම ටිකක් හෙමින් කියන්නම්. right? දෙතුන් පාරක් හරි මේ slide එක rewind කර කර බලන්න. Have you a problem? ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද? right? So Ajit asked if or whether I had a problem. මතකද? have හෝ has තිබ්බොත් ඒක had කරලා ලියන්නේ. right? next one, can you make a kite? can වලට මොනවද කරේ? could කරනවා. එහෙනම් Ajit asked if නැත්නම් whether I could make a kite. could I make a kite නෙමෙයි. එතකොට ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. could I make a kite නෙමෙයි I could make a kite කියලා normal statement එක විදියට තියන්න ඕන. will he help us? right? so Ajit asked whether නැත්නම් Ajit asked if he would help them. will කියන එක would වෙන්න ඕන කියලා මතකයිනේ. right? will එක would කරලා statement එකක් විදියට ප්‍රශ්න ස්වභාවය ඉවත් කරලා තියන්න. next one, were you late? Ajit asked whether, right? were තිබ්බොත් මොනවද කරේ? had been කරා. මතකද? Ajit asked whether නැත්නම් Ajit asked if I had been late. number 7, do you do a job?
Ajit asked whether නැත්තම් if I did a job. අය ඒක did උනේ. මේක I do a job කියන එක නැත්තම් do you do a job කියන එක present form එකෙන් ඒක අපි past form එක verb එකේ ගන්න ඕන. If I did a job, right? Did you take my pen? Ajit asked whether I had taken his pen. Right? Ajit asked whether I had taken his pen. It's very clear, right? මොකක්ද අපි කරන්නේ? connecting word එක විදිහට whether හෝ if ගන්නවා. reporting verb එක වෙනුවට said හෝ told වෙනුවට ask ගන්නවා. අර තියෙන ප්‍රශ්න ස්වභාවය අයින් කරනවා. ඔයගොල්ලෝට මේ ප්‍රශ්න ස්වභාවය අයින් කරනවා කියන එක ගැටලු සහගත නම් මෙන්න මේ විදිහට හිතන්න. right? මොකද්ද? අපිට මේ අහලා තියෙන state question එකේ ඔරිජිනල් ස්ටේට්මන්ට් එක මොකක්ද කියලා හිතන්න. right? මේ අහලා තියෙන question එකේ question එක නෙමෙයි ස්ටේට්මන්ට් එක මොකක්ද? අපි අර කරන්නේ පුරුදු වෙනකොට simple present tense පුරුදු වෙනකොට වාක්‍යයක් දෙනවා. ඒක නෙගටිව් කරනවා. ඒකේ question එක හදනවා. නෙගටිව් question එක හදනවා. ඒ විදිහ වැඩක් නෙමෙයි වෙලා තියෙන්නේ. right? අපි දැන් am ඉස්සා ගත්තොත් මේ වාක්‍ය ගමු. right? I am cooking. right? අපි ඒක හදනවා am I cooking, I am not cooking, am not I cooking කියලා වාක්‍ය හතර හදනවනේ. මේ මැද තියෙන විදිහේ වාක්‍යයක් නේ ඔයාලට මේ දීලා තියෙන්නේ. දැන් කල්පනා කරලා බලන්න මුලින් තේන්න ඕන වාක්‍ය මොකක්ද? අන්න ඒ වාක්‍ය හිතින්ම වාගෙන ඒකේ තියෙන්නේ am the, is the, are the, was the, were the, can the, will the, did the, do the මොකක්ද කියලා කලින් ඉගෙන ගත්ත රූල් වලට වෙනස් කරන්න. මම මේ කෙටියෙන් කිව්වේ මොකද්ද? ඔයාලට මේ ප්‍රශ්න ස්වභාවය ඉවත් කරන කියන එක ගැටලුවක් නම් හිතන්න මේ දීලා තියෙන ප්‍රශ්නේ ඔරිජිනල් ස්ටේට්මන්ට් එක මොකක්ද කියලා. මේකේ are you tired කියන්නේ you are tired කියන එක. right? am I like you කියන්නේ right? I like you කියන එක. right? නැත්තම් I am like you කියන එක නැත්නම් I am liking you කියන එක right එතෙන්දී පොඩ්ඩක් පැටලෙනවා right next one අපි ඊළඟ එක බලමු you have a problem කියලා කියන්නේ have you a problem කියන්නේ you have a problem කියන එක right you have a problem කියන එක නම් ඒක have එක head කරලා ලියන්න right ඒ විදිහට අනිත් ඒවාත් බලන්න අමාරු එකක් බලමු right did you take my pen කියන්නේ right I took නැත්නම් he took my pen කියන එක right took my pen කියන එකයි තියෙන්නේ took my pen කියන එක එහෙනම් අපි මොනවද කරන්නේ past එකක් දැක්කොත් had එක past participle කරන්න ඕන right ඒ විදිහට මුලින් එන්න ඕන ඔරිජිනල් ස්ටේට්මන්ට් එක හිතින් හදාගෙන ඒ ස්ටේට්මන්ට් එකට අදාළව නීති ටික ඇප්ලයි කරන්න right whether හරි if හරි use කරන්න ඔයාලගේ connector එක විදියට right connecting verb එක විදියට word එක විදියට right මම number 2 ආයෙ කියන්න මට එතෙන්දි පොඩ්ඩක් පැටලුණ හින්දා right am I like you කියන්නේ I am like you කියන එක right I am like you එහෙනම් ඒ I am කියන එක අපි දන්නවා am කියන එක was කරන්නයි තියෙන්නේ right it's easy now we can move to the last part how to report questions with WH question word WH question word එකක් තියෙනේම කොහොමද report කරන්නේ මෙන්න මේ විදියට right දැන් අපි නැති ඒවා report කරන්න ගත්තේ if or whether කියන වචනය අරගෙන තමයි WH question word එකක් නැති ඒවා connect කරේ අපිට WH question word එකක් තියෙන ඒවා connect කරන්න වෙනම වචන ගන්න ඕන නැහැ මේ WH question word එකම connecting word එක විදියට නැත්තම් ඒක connector එක විදියට ගන්න පුළුවන් right ඊට පස්සේ අර WH question එකක් නැති එක ඉගෙන ගත්තා වගේම reporting verb එක අපි ගන්නවා asked කියන එක question form එක තියෙන එක අයින් කරනවා කලින් ඉගෙන ගත්ත විදියට කාලය වෙනස් කරනවා right අජිත් අහනවා what is your name what is this මේ තමයි reporting අපිට දැන් WH question එකේ connector විදියට what where when how why with whom වගේ ඒවා ගන්න පුළුවන් බලමු පළවෙනි වාක්‍යය
what is your name කියන එක Ajit asked what my name was. Ajit asked what my name was. අයි මේක what my name was කියලා තියෙන්නේ. question ගතිය අයින් කරන්න ඕන හින්දා ප්‍රශ්න ස්වභාවය අයින් කරන්න ඕන හින්දා right what my name was. What is this? Ajit asked what that was. Right? Ajit asked what that was. අයියේ is කියන එක අපිට was කරන්න අවශ්‍යයි. Where were they? Ajit asked where they had been. මතකනේ was were තමයි had been කරන්න ඕන. Where did you stay? Ajit asked where I had stayed. Right? මෙතන තියෙන්නේ I stayed කියන වාක්‍ය. Did you stay කියන වාක්‍ය original form එක I stayed කියන එක. එහෙනම් I stayed කියන්නේ past එකක්. right? එහෙනම් past එකක් තිබ්බොත් had එක PP දාන තමයි අපිට ඕනේ. එතකොට Ajit asked where I had stayed. When did you return? When did you return? Ajit asked when I had returned. Right? I returned නේ මේකේ හරි ප්‍රශ්නේ. හරි sorry original statement එක. එහෙනම් I returned කියන original statement එක මේ පස්වෙනි එකේ අපි ඒක පාවිච්චි කරනවා. ඒකේ තියෙන past එක හින්දා had එක PP එකතු කරනවා. right? How can I get there? Ajit asked how he could get there. Can කියන එක අපි could කරනවා. එච්චරයි වාක්‍ය කරන්නේ. මේ get කියන එක ඒ විදිහටම තියෙන්න දෙන්න වෙනවා. right? Why do you like this? Ajit asked why I liked it. මේකේ original statement එක මොකද්ද? Do you like this? I like this කියන එකනේ. I like this කියන එකේ නැත්නම් you like this කියන එකේ ප්‍රශ්නේ තමයි මේක. එහෙනම් අපි මේ I like this කියන එක තමයි මෙතෙන්දී past එකට තියන්න ඕනේ. present එකෙන් තියෙන present verb එක එකෙන් past verb එක බවට පත් කරන්න තියෙන්නේ. right? මෙතෙන්දී ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මේ reported speech එකේ මේ WH question එකක් තියෙන ඒවා සහ WH word එකක් නැති ඒවායිදී කොහොමද මේ question එකේ ස්වභාවය ඉවත් කරන්න කියන එක හිතන්න. මේකේ original statement එක මොකද්ද? මේ ප්‍රශ්නේ හදන්න නම් මොන වාක්‍යයක්ද මුලින් තියෙන්න ඕන නැත්නම් මේකට උත්තරේ දෙන්න ඕන මොකද්ද? අන්න ඒ වාක්‍ය අරගෙන ඒක ලියන්න අපි ඉගෙන ගත්ත ස්පෙෂල් රූල්ස් වලට අදාළව. එතකොට හරි. right? With whom do you work? With whom do you work කියන්නේ Ajit asked with whom. දැන් මොකද මේ tense එක? right? simple present tense නැත්නම් present form එකෙන් තියෙන ඒක අපි past form එකෙන් ලියනවා. I worked. right? Ajit asked with whom I worked. right? That's all about reported speech. right? So I have shared with you a exercise tute as well as exam tute. right? exam question exam level එකේ question තියෙන exam එකට question එන්නේ වෙන විදියකට. right? exam level එකේ questions වෙනම tute එක දාලා තියෙනවා. ඔයාලට තව මේ practice කරන්න ඕන හින්දා reported speech ඒකට අදාළව තව වෙනම tute එකක් දාලා ඇති. ඔයගොල්ලෝ මේක මේ presentation එක සම්පූර්ණයෙන්ම වගේ ලියා ගන්න. මේක හරිම වැදගත්. ඔයගොල්ලන්ට මේකට පැය දෙකක් ගත්තා කියලා පාඩුවක් වෙන්නේ නැහැ. ඇයි දන්නවද? ඔයගොල්ලෝ මේ 6 වසරේ ඉඳන්ම ඉගෙන ගත්ත පැටලිලා තිබ්බ පාඩමක් තමයි මේක. මේක දැන් presentation එක බලනවට වඩා අපහව ඔයගොල්ලෝ මේක ලියාගෙන පැහැදිලි කරගන්නව නම් ඔයාලා මේක ඔයාලට පහසුයි ඉස්සරහදී මතක තියාගන්න ලේසි වෙනවා මේ විදියට ලියා ගන්න හින්දා. ලියනකොට අපිට ඕන දෙයක් මතක තියෙනවනේ පිළිවෙලකට ඔයාලගේ grammar book එකේ මේ presentation එක සම්පූර්ණයෙන්ම වගේ ලස්සනට කොටස් කරලා ලියා ගන්න. English ටික කැමති අය English වලින් ලියා ගන්න, සිංහල ඕන නම් සිංහලෙන්ත් ලියා ගන්න. නැත්නම් සිංහල ටික මගේ අරලා සිංහලෙන් කියවලා තේරුම් අරගෙන ඉංග්‍රීසියෙන්ම ලියන්න. හරිද? ඒතකොට සිංහල කොටස් ටික ලියන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒ විදිහට ඔයාලට කරාම මේ ඊට පස්සේ exercise එක කරාම exam level එකේ question ටික කරාම විභාගයට එන ඕනම reported speech එක ලියන්න පුළුවන්. ඔයාලට කොහේදවත් මේ විදිහට reported speech ඉගෙන ගන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. right? මොකද මේ කෙටි ක්‍රමේ මේ විදිහට ඉගෙන ගත්තම විභාගයට ලකුණු ගන්න ක්‍රමය මේක. right? ලකුණු ගන්න ලේසි ක්‍රමේ. මම හිතනවා ඔයාලට reported speech තේරෙන්නේ නැති කියලා හොඳටම. මොකද පන්ති වෙලාවෙත් දරුවෝ කිව්වා හොඳටම තේරුණා කියලා. මෙහෙම ඉගෙන ගන්න හම්බුන්නේ නැහැ.
මේ ක්‍රම මෙච්චර අවුරුදු ගානක් පැටලිලා තිබ්බ පාඩම මට මතකයි කමෙන්ට්ස් වල රයිට් ඉගෙන ගන්න හම්බුණා හොඳට කියලා ඔයගොල්ලොත් මේක වීඩියෝ එක බලනකොට කීප වතාවක් මාපස්සට දාලා බලන්න ප්‍රශ්න තියෙන ළමයි තියෙනවා නම් group එකකින් හරි මගෙන් අහන්න. ඇයි මෙහෙම වුනේ? සමහරට තව ප්‍රසන්ටේෂන් එකේ වැරදි ඇති. ඒ වැරදි තියෙන තැන් තියෙනවා නම් මට පෙන්නන්න. right? Okay. Hope you learned a very special lesson called reported speech. Okay, goodbye.